The purpose of the executive summary is to explain the main features of your business in a way that will make the reader want to learn more. Yet, it must also include enough information that investors can see the potential behind your business without having to read the entire plan. એક્ઝિક્યુટિવ સમરીનું પર્પસ એ જ છે કે તમારું બિઝનેસનું મેઇન ફીચર એમાં દેખાઈ આવે કે રીડરને હજી ને હજી વધારે જાણવાની ઈચ્છા થતી રહે. એટલી ઇન્ફોર્મેશન આપણે ક્રિએટ કરવાની કે રીડરને સમજાઈ જાય કે તમે આ બિઝનેસ કેટલો આગળ લઈ જઈ શકશો. હવે ગાઈડલાઇન્સ ફોર રાઇટિંગ એન executive summary. An executive summary is a concise summary of a business report. It restates the purpose of the report. It highlights the major points of the report and it describes any results, conclusions, or recommendations from the report. Moreover, an executive summary should be aimed at a particular audience, one that is interested in and wants to learn more about the purpose or message of the main report. Also, the audience should be able to acquire the information it needs without having to read the whole report. એક્ઝિક્યુટિવ સમરી નાની એવી સમરી હોવી જોઈએ તમારા બિઝનેસ રિપોર્ટની. એમાં તમે રિપોર્ટ સુકામે લખ્યો છે એનું પર્પસ આવી જવો જોઈએ, રિપોર્ટના મેઇન પોઈન્ટ્સ આવી જવા જોઈએ, કાંઈ રિઝલ્ટ હોય તો એ ડિસ્ક્રાઇબ કરી દેવાનું, કન્ક્લુઝન યા રિકમેન્ડેશન્સ આવી જવા જોઈએ, બધું શોર્ટમાં. એક પર્ટિક્યુલર ઓડિયન્સ માટે આ બનાવવામાં આવે છે જેને તમારા બિઝનેસ વિશે એ તમારા કામ વિશે હજી વધારે જાણવું હોય છે. ઓડિયન્સને એટલી ઇન્ફોર્મેશન સમરીમાં આપી દેવાની કે એ મેઇન રિપોર્ટ ન વાંચે તો પણ ચાલે. An executive summary should be presented as a document that can stand on its own, be 1 to 3 pages depending on the length of the report, be written in a formal tone, avoiding the use of first person pronouns. એટલે કે એટલું ડોક્યુમેન્ટ હોવું જોઈએ એમાં કે મેઇન રિપોર્ટ કોઈ ન વાંચે તો ચાલે, પોતાના માટે બોલવું જોઈએ. મેઇન રિપોર્ટ વગર પણ એનો મિનિંગ કમ્પ્લીટ હોવો જોઈએ. 1 થી 3 પેજની વચ્ચે હોય છે એની લેન્થ અને ફોર્મલ ટોનમાં લખાય છે અને આઈ, વી, અવર એવા શબ્દો, પર્સનલ શબ્દો યુઝ કરવામાં આવતા નથી. When writing an executive summary, refer to these guidelines: purpose of report, present major points, summarize the results, use headings as needed, format the summary, reread the summary, proofread and edit, revise as necessary. Okay? એટલે શું કહે છે? Clearly state the purpose of the report. Remember that your audience may not have much time, so they should know this information immediately. ક્લિયરલી રિપોર્ટ તમે સુકામે લખ્યો છે એનું પર્પસ જણાવી દો. તમારા ઓડિયન્સ પાસે બહુ ટાઈમ નહીં હોય એટલે એને ઇન્ફોર્મેશન જલ્દી જ બધી જોતી હશે. Present the major points in the same order they are written in the report. Organization is key for communicating your message. Also, avoid introducing information that is addressed in the report. Major points જેમ રિપોર્ટમાં જે સિક્વન્સમાં હોય એ જ સિક્વન્સમાં સમરીમાં પણ લખવાના, કેમ કે મેસેજ હંમેશા ઓર્ગનાઇઝડ હોવો જોઈએ. અને ઇન્ફોર્મેશન જે રિપોર્ટમાં નથી એ આમાં નાખવાની જરૂર નથી. રિપોર્ટમાં જે છે એ જ આમાં પણ ઇન્ક્લુડ કરવાનું. Summarize the results, conclusions or recommendations made in the report. Inform your audience quickly and thoroughly instead of having them guess. Results, conclusions, recommendation ને સમરાઇઝ કરીને લખવાના જેથી કરીને ઓડિયન્સને ખ્યાલ પડી જાય કે તમે શું કહેવા માંગો છો, એ લોકોને ગેસ કરવું ન પડે. Use headings as needed but phrase them differently from those in the report. This will keep your summary organized while avoiding redundant language. હેડિંગ જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં યુઝ કરો, પણ એને રિપોર્ટ કરતાં અલગ લેંગ્વેજમાં લખવાની ટ્રાય કરો
જેથી કરીને રિપીટેટિવ બહુ ન લાગે. રેડન્ડન્ટ એટલે રિપીટેટિવ, બહુ રિપીટેટિવ ન લાગે. ફોર્મેટ ધ સમરી ઇન ધ સેમ વે એઝ ધ રિપોર્ટ. જે ફોર્મેટમાં રિપોર્ટ લખ્યો છે એ જ ફોર્મેટમાં સમરી પણ લખવાની. Reread the summary carefully and ask yourself, is my message clear? Did I include key recommendations? Could my audience pursue this without missing the main point? Would I be interested in the full report based on this summary? આખી સમરી ફરીથી વાંચો અને પોતાને પૂછો, શું આમાં મેસેજ ક્લિયર છે? શું મેં બધા કી પોઈન્ટ્સ ઇન્ક્લુડ કરી લીધા છે? શું રિપોર્ટ વાંચ્યા વગર બધાય આને સમજી શકશે? આ સમરી વાંચ્યા પછી શું મને ઈચ્છા થશે કે હું પૂરું રિપોર્ટ વાંચું? એના પછી પ્રૂફ રીડ અને એડિટ કરવાનું. અને એના પછી have a non-business person read the summary. આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સ્ટુડન્ટ્સ. A friend, relative, spouse, how did she or he react? What parts were confusing or unclear? Her or his reaction might be similar to that of a business person. Revise as necessary. પછી જે માણસ તમારા બિઝનેસની સાથે ઇન્ક્લુડેડ નથી, કોઈ ફ્રેન્ડ હોય, રિલેટિવ હોય, તમારો પાર્ટનર હોય, એને આ વસ્તુ વચાવો. એ કેવી રીતના રિએક્ટ કરે છે? શું એને કોઈ કન્ફ્યુઝન છે કે એને ક્લિયર જ છે બધું? કેમ કે એ જેવી રીતના રિએક્ટ કરશે એવી જ રીતના તમે આ જેના માટે લખ્યું છે એ પણ રિએક્ટ કરશે. કંઈ ચેન્જીસ કરવાના હોય તો ફરીથી ચેન્જ કરો. The executive summary is a crucial part of business plan. It is a synopsis of main points of your business plan, highlighting the key features. This is usually the first part of your plan that prospective investors will read, and it must be interesting and concise. Getting the executive summary right is crucial for any business looking for investment and funding. એક્ઝિક્યુટિવ સમરી જે છે એ બિઝનેસ પ્લાનનો ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, કેમ કે એ બધા મેઇન પોઈન્ટ્સને શોર્ટમાં કહે છે અને હાઇલાઇટ કરે છે. એટલે આ તમારો પ્લાનનો સૌથી ફર્સ્ટ પાર્ટ કહેવાય છે, જે ઇન્વેસ્ટર્સ વાંચશે અને એનાથી જ ઇન્ટરેસ્ટ તમારા કામમાં આગળ લેશે. એટલે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે સમરી તમારી એક્ઝિક્યુટિવ સમરી જે છે એકદમ સાચી હોવી જોઈએ, તો જ તમને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મળવાના ચાન્સીસ મળશે. Next topic છે students, charts in project presentations. Chart or graph is a visual representation of raw data serving many purposes. It makes data easy to understand. It reveals relationships between data. It amplifies the impact of data. It converts raw data into useful information for managerial decision making. શું કરે છે? સૌથી પહેલાં આપણને ડેટા સમજવું ઇઝી કરી દે છે. પછી ડેટાની વચ્ચેનું કમ્પેરિઝન એટલે કે રિલેશનશિપ આપણને સમજાવે છે. એમ્પ્લિફાઈઝ ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ડેટા. તમે કહેશો એમ્પ્લિફાઈઝ એટલે શું? તો વધારવું. તો ડેટાનો જે ઇમ્પેક્ટ છે એને વધારી દે છે ચાર્ટ્સ યા ગ્રાફ્સ, અને રો ડેટાને યુઝફુલ ઇન્ફોર્મેશનમાં કન્વર્ટ કરે છે, જેથી ડિસિઝન લેવામાં આપણને હેલ્પ મળે છે. કેમ કે તમે ફેક્ટ્સ વાંચો તો તમારે કમ્પેર કરવામાં ટાઈમ લાગે. આ તો ગ્રાફ્સ તમારી સામે હોય તો તમને તરત ખબર પડી જાય છે કે કોનું વધારે છે ને કોનું ઓછું. તમને ડિસિઝન લેવામાં ટાઈમ ઓછો લાગે છે અને ઇઝીલી થઈ જાય છે. Charts are one of the best ways to show a concept to someone. They are a great form of visual communication because they show the trend or pattern in data along with the data itself. Since data visualizations are so good at showing ideas to someone, they can also be great to be included in presentations. Graphs and charts are a great way to convey complex information as well as to deliver information overload. ચાર્ટ્સ જે છે એક બહુ બેસ્ટ રીત છે કોઈને કન્સેપ્ટ સમજાવવા માટે, કેમ કે વિઝ્યુઅલ કમ્યુનિકેશન છે, આપણને દેખાડવામાં આવે છે અને આપણને બધાને ખબર છે કે જોયેલું આપણને વધારે યાદ રહે છે. એટલે એનાથી તમને ટ્રેન્ડ યા પેટર્ન ખબર પડી જાય છે. ડેટા મેં જેમ કીધું એમ કમ્પેર કરવું ઇઝી થઈ જાય છે.
આઈડિયાઝ કોઈને પણ દેખાડવા ઇઝી થઈ જાય છે, એટલે એને આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ફોર્મેશન એટલે બહુ ડિફિકલ્ટ ઇન્ફોર્મેશનને બહુ સિમ્પલ રીતના દેખાડવા માટે પણ ચાર્ટ્સ અને ગ્રાફ્સ યુઝ થાય છે. Thus, visual representation through charts makes the data easy to understand and amplifies the fact. એટલે ચાર્ટ્સ યુઝ કરવાથી ઇઝી થઈ જાય છે સમજવું અને ફેક્ટનો ઇફેક્ટ પણ વધી જાય છે. However, it should be noted that one should use charts only when one has more than one data point. A chart which has one bar or a pie which has one number does not make much sense. તમારી પાસે ડેટા પૂરતો હોવો જોઈએ, એક જ વાત વિશે ડેટા હોય તો પછી ગ્રાફ્સ યા ચાર્ટ્સ યુઝ કરવું એડવાઇઝેબલ નથી. આજે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે અહીંયા સ્ટોપ કરીએ. નેક્સ્ટ સેશનમાં પ્રિપેરિંગ ઇફેક્ટિવ ચાર્ટ્સથી આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. ઓકે, આજે આપણે આ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કર્યું. આપણે આનું ઇન્ટ્રોડક્શન, મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન, એડવાન્ટેજીસ, ડિસએડવાન્ટેજીસ જોયા. એક્ઝિક્યુટિવ સમરી શું છે એ આપણે સમજી, અને ચાર્ટ્સ આપણે પ્રોજેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ એ આપણે જાણ્યું. હવે નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે મળશું. ટેક કેર.